തുടങ്ങുന്നത്. സൂറത്തിൻ്റെ പേര് അൽ ബയ്യിന. ഒന്ന് കേൾക്കാം. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ഒരു 3 ആയത്ത് ഓതി വയ്ക്കാൻ. ഫീഹാ കുതുബുൻ ഖയ്യിമ. അതുവരെ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
فيها كتب قيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يسألوا يتلوه صحفا مطهرة في كتب قيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള തജ്വീദ്. ഒന്ന് ലം യകുനി
എന്ന് തന്നെ പറയണം. ലം യകുനി, ലം യകുനില്ലദീന. അവിടെ ശരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് യക്കുൻ എന്നാണ് ഉള്ളത്. യാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ശരിക്ക് വേണ്ടത് യാ കു, ഇവിടെ പിന്നെ സുക്കൂനാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ കെസ്റ് അസ്ലിൽ ഒറിജിനൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് യക്കുൻ എന്ന സുക്കൂനാണ് ഉള്ളത് അറബി ഭാഷാ നിയമപ്രകാരം. എന്താ നിയമം? ലം എന്ന അക്ഷരം വന്നാൽ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഇതിനെന്താവും? പിന്നെ എഫ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ലം എഫ് അലു എന്നുള്ളത് എന്താവും? ലം വരുമ്പം എഫ് അൽ എന്നാവും അറബി നിയമപ്രകാരം, ഭാഷാ നിയമപ്രകാരം. എന്നാൽ അതേപോലെ ലം യക്കൂനു എന്നുള്ളത് യക്കുൻ എന്നാണ് ലം വരുമ്പോൾ വേണ്ടത്. നമ്മളെ ഖുർആനിലുള്ളത് എങ്ങനെ? യക്കുനി കെസ്റാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ഒരു അലിഫ് കണ്ടങ്ങൾ, അല്ലദീനയിലെ അലിഫ്, അത് വസിലിൻ്റെ അംസയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്വാദ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വസിലിൻ്റെ അംസ. എന്താ ഈ വസിലിൻ്റെ അംസൻ്റെ പ്രത്യേകത? കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ യക്കുനി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? യക്കുൻ എന്നുള്ള ആ സുക്കൂനിനെ നീ എന്ന് കെസറി എവിടുന്ന് വന്നതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സുക്കൂനും ബടിൻ സുക്കൂനാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു ഹർക്കത്തിന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അല്ല, ഒരു അക്ഷരത്തിന് ഒരു ഹർക്കത്തുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സുക്കൂനാണ് അല്ലേ? ഹർക്കത്ത് അറിയണ എന്താ? ആ, ഈ, ഉ, ഇതാണ് ഹർക്കത്ത്. ഫതഹ്, കെസർ, ലമ്മ്. ഇത് മൂന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരെന്താ? സുക്കൂന്ന. ഈ വട്ടപൂജയാണ്, സുക്കൂന്നാണ് ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ ഇവിടെയും സുക്കൂനും ഇവിടെയും സുക്കൂനും. അപ്പം രണ്ട് സുക്കൂന് വരുമ്പോൾ അത് ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ നി എന്നുള്ളതിനെ നീ ആക്കി മാറ്റിയത്. അത് തജ്വീദിലെ ഒരു നിയമമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ലം യകുനി എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലാണ്ട് നിങ്ങൾക്കത്? ലം യകുനി. അതുകൊണ്ട് ആ നീ ഉച്ചരിക്കണം അവിടെ. യക്കുൻ ലഹു. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കുൽ ഹുവല്ലാഹു എന്ന് ഓതിയാണ്. അടുത്ത് ലം. അത് നിങ്ങളൊന്ന് മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ എഴുതിയത്? ലം യ ലി ദ്. സുക്കൂനല്ലേ? സുക്കൂനല്ലേ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സുക്കൂൻ വന്നത്? ഈ ലം എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ലം യലിദ് വലം യൂലദ് ദ് ദ്. ഉണ്ടോ? ഈ ലം പ്രിപ്പോസിഷൻ വന്നതാ. ഇതേപോലെ ലം ഇവിടെയും വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലം യക്കുൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാതെ എന്തുകൊണ്ട് യക്കുനിയാക്കി എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഈ യക്കുനിൻ്റെ ശേഷം വീണ്ടും അതേപോലെ സുക്കൂൻ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് സുക്കൂനിനെ ഒപ്പം ഉച്ചരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച ഒരു ഹർക്കത്ത് അവിടെ കൊടുത്തതാണ്. അങ്ങനെയാണ് കെസ്റായി മാറിയത്. മനസ്സിലായോ? ലം യക്കുനി. ഇനി അല്ലദീന ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ അലിഫിന്, അല്ലദീനയിലെ അലിഫിന് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല, വസിലിൻ്റെ അംസയാണ്. പിന്നെ ദി എത്രയാണ് നീട്ടേണ്ടത്? 2 കതിറാണ് നീട്ടേണ്ടത്. യാത് നീട്ടേണ്ടത് 2 ഹർക്കത്തിൻ്റെ കതിറാണ്. അപ്പം ലം യകുനില്ലദീന, ലം യകുനില്ലദീന. പിന്നെ കഫറു. അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു വാവ് ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ? കഫറു കഴിഞ്ഞിട്ട് വാവില്ലേ? കഫറു കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു വാവുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അലിഫും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ സുക്കൂനും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഖുറാനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. കഫറു. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തേ ഉച്ചരിക്കണുള്ളൂ? കഫറു. ഇത് ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടോ? കഫറു ശരിക്കും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വായിക്കണം? കഫറു എന്ന് വായിക്കണ്ടേ? നമ്മളങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം കഫറു എന്ന് 2 കതിറേ നീട്ടാവൂ. ഇതിനോ? ഇതിന് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ വട്ടത്തിലുള്ള റൗണ്ട് അബൌട്ട് പോലുള്ള സുക്കൂന് കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് വാവിൻ്റെ മുകളിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെ. വാവിൻ്റെ മുകളിലും റൗണ്ട് അബൌട്ട് പോലുള്ള സുക്കൂൻ കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉലായിക്ക. അവിടെ ഉലായിക്ക നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? ഉവ് ലാ ഇക്ക എന്നായത്. ഉവ് ലാ ഇക്ക. നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണതോ ഉലായിക്ക. ആ വാവ് ഉച്ചരിക്കണില്ല. കാരണം വാവിൻ്റെ മുകളിൽ റൗണ്ട് അബൌട്ട് പോലുള്ള സുക്കൂൻ കണ്ടാൽ
അറബി പറയാം മുദവ്വറായ സുക്കൂൻ കണ്ടാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കഫറു എന്ന് ഓതാതെ ലം യകുനില്ലദീന കഫറു എന്ന് ഓതണേ. പിന്നെ മിൻ, ആ നൂനിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത്? മിൻ എന്താ കാണുന്നത്? എന്താ കാണുന്നത്? ആ മിൻ ശരിക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണോ മിന്നിട്ടത്? അല്ല, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളമുണ്ട് അല്ലേ, സുക്കൂനുണ്ട്. ഈ അടയാളം ഇടുന്നത് ഹ എന്നുള്ള അക്ഷരമല്ലേ അറബിയിലെ? ഹ എന്നുള്ള അക്ഷരത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ വാലങ്ങിട്ട് കളയാം. അപ്പം അതേതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ആ അക്ഷരം എന്ത് ചെയ്യണം, ഉച്ചരിക്കണം. മിൻ, ഇൽഹാർ ചെയ്യണം എന്നാ, അതിനാണ് വരുന്നത് മിൻ. സാധാരണ സാക്കി നൂനിൻ്റെ മുകളിൽ ഹർക്കത്തൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഈ അടയാളമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താവും, ചിലപ്പോൾ ഇദ്ഗാമിനാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇഖ്ഫാവിനാവും. ഈ ഹർക്കത്ത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഇൽഹാറിനാണ്. ഇൽഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അക്ഷരം വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി. മിൻ, മിൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന എന്താ, ആ അക്ഷരം പിന്നെ ഇൽഹാറാക്കാനുള്ള അക്ഷരം. അതുകൊണ്ടാണ് മിൻ. മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി, മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി. പിന്നെ വൽ മുശ്രിക്കീന, വൽ മുശ്രിക്കീന. അവിടെ വ കഴിഞ്ഞിട്ട് അലിഫിന് ഉച്ചാരണമല്ല, കാരണം ഈ സ്വാദുള്ള ഇതാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ബസിലിൻ്റെ അംസയാണ്, അതിന് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. ലാമിന് ഉച്ചാരണം ഉണ്ട്. പിന്നെ റാന്നോ റീന്നോ, പിന്നെ റീന്നോ രീന്നോ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്? പിന്നെ തർക്കിക്കായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം എന്നാ. റാക്ക് രണ്ട് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവും. റാക്ക് രണ്ട് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് റ, മറ്റൊന്ന് ര. ര എന്ന് ഉച്ചരിക്കണ സ്ഥലമുണ്ട്, റ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി, റ ഉണ്ടല്ലേ, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനി അല്ലേ, അർ റഹ്മാൻ റ. എന്നാലോ റിഹ്ലതശ്ശിതാഇ അല്ലേ, ലീലാഫി ഖുറൈശ് ഈലാഫിഹിം റിഹ്ലതശ്ശിതാഇ രി. അപ്പം റാക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള ഉച്ചാരണമുണ്ട്. ഒന്ന് അതിന് പറയാം പിന്നെ മുഫഹമായ ഉച്ചാരണവും, മറ്റേന് പറയാം തർക്കീക്കായിട്ടുള്ള ഉച്ചാരണം. ഇവിടെ തർക്കീക്കായിട്ടാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. തർക്കീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈസായ പത്തിരി പോലെ ഉച്ചരിക്കുക. മറ്റതോ ബലൂൺ വീർപ്പിച്ചതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, തൊള്ള പിന്നെ റ റ അങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുക. അതിനാണ് മുഫഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതോ രി. എന്തുകൊണ്ടാണ് രി ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്? ആ അക്ഷരത്തിന് കെസ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അത് രി ഉച്ചരിക്കേണ്ട സ്ഥലം ഒന്ന് ആ അക്ഷരത്തിന് കെസ്റ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിനും കെസ്റ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂന് വരാം. ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ മു ഷി അല്ലേ, മുശ്രിക്കീന. അപ്പം മുശ്രിക്കീന രി എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന്. റി എന്ന് മുശ്രിക്കീന എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. മുശ്രിക്കീന, മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രത്യേകം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, റായിൻ്റെ ഉച്ചാരണം. പിന്നെ കീ രണ്ട് കതറാണ് നീട്ടേണ്ടത്. പിന്നെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പലർക്കും ചിലർക്കൊക്കെ തെറ്റുപറ്റിയത് അതാണ്. എങ്ങനെ ഓതണ്ടേ? മുൻഫക്കീനാന്നോ? മുൻഫക്കീന, മുൻഫക്കീന. മും എന്നാണോ പറയുന്നത്, മുൻ എന്നാണോ പറയുന്നത്? രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഉച്ചാരണം. മും എന്ന് മീമാക്കി, ഇപ്പം മും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീമിൻ്റെ ഉച്ചാരണം, മുൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂനിൻ്റെ ഉച്ചാരണം. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഉച്ചാരണമാണ് ഇത്. ശരിയായ മീമും അല്ല, ശരിയായ നൂനുമല്ല. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, യഹ്ഫാ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്ക് ശരിയായ മീമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, മണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയാം. ഇവിടെ മണിക്കലുണ്ട്, പക്ഷേ എന്താണ്, ഒരു യഹ്ഫോടുകൂടിയുള്ള ഉന്നത്താണ്. അപ്പോൾ മുൻഫക്കീന, മുൻഫക്കീന എന്ന് ഓതാൻ പാടില്ല. മുൻഫക്കീന എന്ന് മീമ് വ്യക്താക്കി അങ്ങനെയും പാടില്ല. രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണേത്, മുൻഫക്കീന, മുൻഫക്കീന. അതിനാണ് എന്ത് പറയാ, യഹ്ഫാ. അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഹത്ത, അവിടെയോ രണ്ട് കതറ് നീട്ടണം. ഹത്താ തഅ്തിയകും, ഹത്താ തഅ്തിയകും.
അവിടെ തെത്തീഹിം എന്ന് ഓതാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഓതിപ്പോവും, തെത്തീഹിം എന്ന് ഓതിപ്പോവും. അങ്ങനെ ഓതാൻ പാടുള്ളതല്ല. തഅ്തിയഹും തഅ്തിയഹും. പിന്നെ തഅ്തിയഹുമുൽ ബയ്യിന തഅ്തിയഹുമുൽ ബയ്യിന. ന ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഹാത്താ ഇല്ലേ, ഈ താവ് ന എന്ന് എഴുതുമ്പം ഈ താവിനെ ഹായുടെ ഉച്ചാരണമാണ് വരിക. നിർത്തുമ്പോൾ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വസ്തു താഴെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി പോലുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് അവിടെ വരിക. അപ്പം എങ്ങനെ ഹത്താ തഅ്തിയഹുമുൽ ബയ്യിന. ഇനി അടുത്ത് റസൂലും മിനല്ലാഹി. അവിടെ ആ തൻവീൻ എന്ത് ചെയ്യണം? റസൂലുൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൊമ്മ് തൻവീനില്ലേ, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? മീമിലേക്ക് ഇദ്ഗാം ചെയ്തിട്ട് മണിച്ച് ഉച്ചരിക്കണം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? റസൂലും മിനല്ലാഹി റസൂലും മിനല്ലാഹി. പിന്നെ അള്ളാന്ന് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അല്ല എന്ന് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്? എന്നാ ബിസ്മില്ലാഹി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹി പറയണത്? ബിസ്മില്ലാഹി എന്നാ പറയണത്? അല്ല, അല്ലാഹി എന്നാ പറയണത്. കാരണം എന്താ? ആ അള്ളാ എന്ന പദത്തിൻ്റെ മുമ്പ് എന്ത് കെസ്റുള്ള അക്ഷരം മീ വന്നുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ബിസ്മില്ലാഹി. ഇവിടെയോ? ഇവിടെ അള്ളാഹ്ക്ക് മുമ്പ് എന്താണ് വന്നത്? ലമ്മ്. ലമ്മ ഫതഹ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പിന്നെ മുഫഹമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. അള്ളാഹ് അതിനാണ് മുഫഹം. നേരത്തെ ബലൂൺ പീർപ്പിച്ച് ഉച്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ. എന്നാൽ പിന്നെ അല്ല എന്ന് തർക്കീക്കായി ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം കസ്ർ വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തഫീമായിട്ട് തന്നെ ആ പദത്തെ ഉച്ചരിക്കണം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? റസൂലും മിനല്ലാഹി റസൂലും മിനല്ലാഹി. പിന്നെ യത്ലു താവിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. യത്ലു അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ അലിഫ് വരുന്നുണ്ട്, ആ റൗണ്ട് അബൌട്ടുള്ള അലിഫ്, അതിനെന്തില്ല, ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. യത്ലു എന്ന് പറയാൻ പോകണ്ടെന്നർത്ഥം. പിന്നെ സുഹഫൻ ഹായിനെന്താണ്? ലമ്മാണ്. സുഹഫൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ സുഹഫൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. സുഹഫൻ ഫൻ എന്നുള്ള തൻവീൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത മീമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇദ്ഗാം ചെയ്യണം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? സുഹഫം മുതഹറ സുഹഫം മുതഹറ. ത്വാഇന് ശബ്ദില്ല, ഹാ ഇനാണ് ശബ്ദുള്ളത്. മുത്തഹറ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആരോ ഓദ്യം തോന്നി എനിക്ക്, ഇല്ല. മറിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സുഹഫം മുതഹറ സുഹഫം മുതഹറ. പിന്നെ ഫീഹ അവിടെയൊക്കെ രണ്ട് കതിർന്ന് കിട്ടുക. ഫീ രണ്ട്, ഹ രണ്ട് കതിർന്ന് കിട്ടുക. ഫീഹ കുറേ നീട്ടാനും പാടില്ല. പിന്നെ കുത്തുബും ഖയ്യിമ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? കുത്തുബുൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യഫ്ഫ ചെയ്യണം. മീമിൻ്റെയും നൂനിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പം എങ്ങനെ എത്തണം? കുത്തുബും ഖയ്യിമ. ഇനി ആ മൂന്നായത്തൊന്നുകൂടി എല്ലാവരും لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. എന്തെങ്കിലും എടുത്ത തജ്വീദിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. തഇത്തി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹത്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ട്? പിന്നെ ഒരു അന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നാണ്. അത് ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഹത്ത അൻ തഇത്തിയഹും എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ് ശരിക്ക്. ആ അന്ന് അവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യ എന്ന് തന്നെ ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹത്താ തഇത്തിയഹും. ചിലപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഖുർആനിൽ എന്ത് കാണാം? ഹത്താ തഇത്തി എന്ന് കാണാം. അവിടെ അന്ന് മറിയാത്ത ഹത്തയുണ്ട്, അന്ന് മറിഞ്ഞ് നസ്ബ് ചെയ്യണ ഹത്തയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹത്താ തഇത്തിയഹും. ആ യാക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. വേറെന്തെങ്കിലും?
അത് മുൻ എന്നാണോ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്, അതല്ല രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ശബ്ദമാണോ ഉച്ചരിക്കേണ്ടതെന്നല്ലേ? അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് നിയമം. നൂന് സാക്കിനാണല്ലോ, നൂന് സാക്കിൻ എന്നാണ്. ആ സാക്കിനായ നൂനിൻ്റെ ശേഷം അംസ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഹ എന്ന അക്ഷരം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഹ എന്ന അക്ഷരം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഹ എന്ന അക്ഷരം വരിക, ഐന് വരിക, വൈന് വരിക. ഈ 6 അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ മുൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇൽഹാർ ചെയ്യാന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന സാക്കിനായ നൂനിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഏതാ നോക്കുക. ആ അക്ഷരങ്ങൾ ഈ 6 അക്ഷരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഹംസ, ഹായ്, 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 ഐൻ, വൈൻ. ഈ അക്ഷരങ്ങൾ പെട്ടതാണെങ്കിൽ എന്താണ്? മുൻ. മണിക്കും വേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, മുൻ എന്ന് മാത്രം പറയാം. ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് മിൻ ഹ, മിൻ ഹ. എടാ മിൻ ഹ എന്ന് പറയണ്ടോ? ഇല്ല, പറയാൻ പാടില്ല. മിൻ ഹ എന്നേ പറയാവൂ. ഇനി അപ്പം അവിടെ ഇൽഹാറാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ യർമലൂന, യ റ് മ ലു ന. ഇത് 6 അക്ഷര. യാ റാ മീമ് ലാമ് വാവ് നൂന്. അങ്ങനെ ആ അക്ഷരമാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അൻയ, അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തുണ്ട് നോട്ടിക്കോളി, അൻയ. അപ്പോൾ അവിടെ മുൻയ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിലോ അവിടെ മുയ്യ. ആ നൂനിന് എന്ത് ചെയ്യും? യാവിലേക്ക് ഇദ്ഗാം ചെയ്തിട്ട് ഉച്ചരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശേഷം മീമാണ് വരുന്നത്. മുൻ. ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് പിന്നെ മിൻ, അതിൻ്റെ ശേഷം വേറെന്താ അക്ഷരം? മീമ്, മീമ്, മീമ് വരിക കൂട്ടുക അല്ലേ? മിമ്മ. അവിടെ മിൻ, മിൻ. അവിടെ ആ രംഗത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ നൂന് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ മണിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മുമ്മ എന്ന് വരികയാണെന്ന് കൂട്ടുക. അവിടെ നൂനിൻ്റെ ശേഷം മീമ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ മുമ്മ ഇദ്ഗാം ചെയ്ത് ഉച്ചരിക്കണം. ഇനി ഈ എർമലൂനി അല്ല, നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത 6 അക്ഷരമില്ലേ, അതും അവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി അറബി അക്ഷരമാലയിൽ ഏത് അക്ഷരം വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം? യഹ്ഫ ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്താ വന്നത്? ഫ എന്നുള്ള അക്ഷരമാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യഹ്ഫ ചെയ്യണം. അതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ റൂള്. ആദ്യത്തെ 6 അക്ഷരം വന്നാൽ അലിഫ്, അല്ല ഹംസ, ഹായ്, 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 ഐൻ, വൈൻ. ഇത് വന്നാൽ നൂനിനെ ഇൽഹാറാക്കുക, എന്ന ശബ്ദമാക്കുക. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ യർമലൂന, യാ റാ മീമ് ലാമ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അൻ റആഹു എന്ന് കാണാം ഖുർആനിൽ എഴുതിയ അർ റഹാഉ. അടടോ അർ റആഹു, അതിനങ്ങോട്ട് ഇദ്ഗാം ചെയ്യുക. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അറബി ഭാഷയിലെ അക്ഷരമാലയിലെ ഏതക്ഷരം വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം? യഹ്ഫാ ചെയ്യണം നൂനിൻ്റെ ശേഷം. എന്നാൽ ബ എന്ന അക്ഷരം വന്നാലോ വേറൊരു അക്ഷരം കൂടി ഉണ്ട്, ബ. നൂനിൻ്റെ ശേഷം ബ വന്നാൽ അതിന് നൂനിൻ്റെ ശബ്ദത്തെ പിന്നെ മീമിൻ്റെ ശബ്ദമാക്കി മാറ്റണം. അതിനാണ് ഇക്ലാബ്. ഈ 3 വകുപ്പിൽപ്പെട്ടതല്ലാത്ത വേറെ ഏത് അക്ഷരം വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം? യഹ്ഫ ചെയ്യണം. ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുംഫക്കീന നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും? അതന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, റസൂലുൻ. ഈ ലുൻ തൻവീൻ എന്താണ്? തൻവീൻ എന്താണ്? നൂന് പോലെ തന്നെയാണ് തൻവീൻ. ലുൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തൻവീൻ വരുന്നില്ലേ? ഉൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂനിൻ്റെ ശബ്ദം വരുന്നില്ലേ? അതിനാണ് നമ്മൾ തൻവീൻ എന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നൂനിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ്. തൻവീൻ നൂനിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ്. അതിന് റസൂലുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും റസൂലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും റസൂലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ഒരു നൂനിൻ്റെ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് തൻവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നൂനിൻ്റെ സാക്കിനായ നൂനിൻ്റെ അതേ നിയമം തന്നെയാണ് ഏത്? തൻവീൻ വരുമ്പോഴും. അപ്പോൾ ആ തൻവീന് ശേഷം അവിടെ വരുന്ന അക്ഷരം ഏതാ? മീമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ മണിക്കണം. റസൂലും മിനല്ലാഹി, റസൂലും മിനല്ലാഹി, റസൂലം മിൻഹും. അങ്ങനെ കാണാം ഖുർആനിൽ റസൂലം മിൻഹും. അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മീമ് വന്നുകൊണ്ട് മണിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ റൂള്. വേറെന്തെങ്കിലും? യത്ലു സുഹഫൻ മുതഹറ. ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ സുഹഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂനിൻ്റെ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് തൻവീൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ആ തൻവീൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത് വരുന്നത് എന്താ? മീമാണ്. അപ്പോൾ ഉടനെ മണിച്ചൂള. സുഹഫം മുത്തഹറ, സുഹഫം മുത്തഹറ. വേറെന്തെങ്കിലും? ആദ്യം നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മളതിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരാം? അള്ളാഹ് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ടുവരാം. അള്ളാഹ് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ടുവരാം. എന്നിട്ട് ആ പദത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള അക്ഷരം എന്താ നോക്കുക. ആ അക്ഷരത്തിന് എന്താ ഹർക്കത്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ബിസ്മി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ മീമല്ലേ അള്ളാഹ്ക്ക് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം, അതിന് കെസ്റല്ലേ? അള്ളാ എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഹർക്കത്ത് കെസ്റായാൽ അതിനെ തർക്കീക്കായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. ബിസ്മില്ലാഹി. അവിടെ ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് ഓതാൻ പാടില്ല. ബിസ്മില്ലാഹി. അള്ളാ എന്ന ഹർക്കത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ളത് ലൊമ്മോ ഫതഹോ ആയാൽ ഇനി മുല്ല എന്നാണ് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ മുല്ലാഹി പറയില്ല. മുല്ലാഹി. മാണ് ആണെങ്കിലോ മല്ലാഹി എന്നേ പറയുള്ളൂ. കെസ്ർ മാത്രം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ല എന്ന ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവും. എല്ലായിടത്തും ഖുറാനിൽ മൊത്തം എവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ, അല്ലാത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ വേറെന്താ? കെസ്ർ. അള്ളാ എന്ന പദത്തിന് മുമ്പ് കെസ്റുള്ള അക്ഷരാണോ എന്ന് നോക്കുക. എങ്കിൽ എന്താണ്? ല എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം തർക്കീക്കായിട്ട്. അള്ളാ എന്ന പദത്തിന് മുമ്പ് മറ്റേതെങ്കിലും ഹർക്കത്താണ് ലൊമ്മോ ഫത്തഹോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അള്ളാ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാ അർത്ഥം പറഞ്ഞോളി. ലം യകുനില്ലദീന. എന്താ അർത്ഥം? ലം യക്കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആവില്ല. അല്ലദീന കഫറു കൂട്ടി അർത്ഥം പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലദീന കഫറു. അല്ലദീന ഒരു കൂട്ടർ, കഫറു അവർ അവിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അല്ല. മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി. അഹിൽ കിതാബിൽപ്പെട്ട. മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ട ആളുകളിൽപ്പെട്ട എന്നാണ്. മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അല്ലദീന കഫറു ആരാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാം. മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബ് വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ട ആളുകളിൽ, അതിലുള്ള അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ. പിന്നെ വൽ മുശ്രിക്കീന ബഹുദൈവാരാധകരും. മുംഫക്കീന. മുംഫക്കീന എന്നാണ് എന്താ? ഫക്ക എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ വേറിട്ട് പോകുന്നവരല്ല. ഇംഫക്ക വേറിട്ട് പോകുന്നവരല്ല എന്ന് എവിടുക്കാ ബന്ധം വരുന്നത്? ലം യക്കുൻ. ലം യക്കുൻ മുംഫക്കീന എന്നാണ് ഇതിന് ബന്ധം. ലം യക്കുൻ അല്ല. ആരല്ല? അല്ലദീന കഫറു അവിശ്വാസികളല്ല. മുംഫക്കീന. മുംഫക്കീന പറഞ്ഞാൽ അവർ വേറിട്ട് പോകുന്നവരല്ല. ഇംഫക്ക. നമ്മളിപ്പോൾ കുവൈത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫക്ക ഫക്ക എന്ന അർത്ഥം പറയും. ഇവിടെ ആരെയും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എന്താ ഈ ഫക്ക? ഇങ്ങനെ പറയുമോ? യല്ല ഫക്ക് ഫക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അയക്ക്, സ്ക്രൂ അയക്ക അല്ലേ? ഒരു സ്ക്രൂ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം അയച്ചിട്ട് അവിടെ വെക്ക്. ഫക്ക് യാല്ല അല്ലേ? അതാണ് ഫക്ക, അയക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സാധനം പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രൂ അയച്ചിട്ട് വേർപ്പെടുത്തുക. ആ സ്ക്രൂ അയച്ചിട്ട് ഈ സാധനത്തെ വേർപ്പെടുത്തുക എന്ന അർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇംഫക്ക. ഇനി ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളിൻ്റെ പിന്നാലെ പോന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഫക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫക്ക ഒരു സാധനം വേർപ്പെടുത്തുക, ഒരു സ്ക്രൂ വേർപ്പെടുത്തുക. ഈ പേന ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഊരിയിട്ട് വേർപ്പെടുത്തുക, അതിനാണ് ഫക്ക. ഇൻഫക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ഇൻഫക്ക അത് ആ സാധനം പിന്നെ വേർപ്പെടുക. വേർപ്പെടുക ഒരാളാവശ്യമല്ല. മനസ്സിലാണ്ടോ? അതിനെ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ? ഒന്ന് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്, രണ്ടാമത്തത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്. എന്താ ഈ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് പറഞ്ഞാൽ? ഫക്ക ഫക്ക പിന്നെ മുഹമ്മദ് വേർപ്പെടുത്തി. എന്തിനെ?
ഈ പേനനെ ആയിക്കോട്ടെ, അൽ കലമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ, ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രൂ മുഹമ്മദ് വേർപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫക്ക മുഹമ്മദുൻ മിസ്മാറ അൽ ഹാസൂബ്, മിസ്മാർ അൽ ഹാസൂബ്, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ പിന്നെ മിസ്മാർ, അതിൻ്റെ ആണി എന്താ നിങ്ങൾ പറയൽ, സ്ക്രൂ, അത് മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫന്നി, ആ മെക്കാനിക്ക് വേർപ്പെടുത്തി. അവിടെയാണ് ഫക്ക ഉപയോഗിച്ച്. എന്നാൽ ആരും വേർപ്പെടുത്തിയല്ല, അത് സ്വയം വേർപെട്ട് പോയതാ. അവിടെയാണ് എന്ത് പറയുക, ഇംഫക്ക. ആരും മുഹമ്മദൊന്നുമില്ല, മെക്കാനിക്കൊന്നുമില്ല, സ്വന്തം അത് പിന്നെ വേറിട്ടാണ് കൊഞ്ഞാടി. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് എന്ത് പറയുക, ഇംഫക്ക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് പറയാം പിന്നെ മുതഅദ്ദിയായ ഫിഅല് എന്നാണ് പറയാം. അതാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതോ ഇംഫക്ക, അതാണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബാണ്. അത് സ്വയം പോന്നതാ അല്ലേ? അതിന് പിന്നെ ഒരിതുണ്ടോ? ഇല്ല. മനസ്സിലാണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടോ? ഈ പദമാണ് അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പം മുംഫക്കീന, മുംഫക്കീന, വേദം നൽകപ്പെട്ട അഹ്ലു കിതാബുകാരായ ആളുകളും മക്കാ മുശ്രിക്കുകളിൽ നിന്നും ഉള്ള അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ലം യക്കുൻ അല്ല, മുംഫക്കീന വേർപെട്ടു പോകുന്നവരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നീങ്ങിപ്പോകുന്നവരല്ല, സ്വയം വേർപെട്ടു പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ മുശ്രിക്കുകളും അവിശ്വാസികളും എന്താ ഇപ്പം സ്ക്രൂ പിന്നെ ഊരണ പോലെ ഒരു വസ്തുവിനോട് ഉപമിച്ചെന്തിനാ? അവർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. എന്താണ്? അവർ സ്ക്രൂ ചെയ്തു വെച്ച എന്താ? അവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കുഫറാണ്, അവരുടെ ശിർക്കാണ്, അവരുടെ ബഹുദൈവാരാധനയാണ്. അപ്പം മുശ്രിക്കുകളും അഥവാ ബഹുദൈവാരാധകരും അഹ്ലു കിതാബിൽപ്പെട്ട അവിശ്വാസികളും കുടുങ്ങിക്കിടക്കണ പിന്നെ ആ മുള്ളും കെട്ടാണ് ഇത് അവരുടെ ആ കുഫർ, അവരുടെ ആ വഴികേട്, അവരുടെ ആ ലലാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് അവർ വേർപെട്ടു പോകുന്നവരല്ല. ഹത്ത, ഹത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വരെ. ത ഇത്തി, അത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നു, ത ഇത്തി എത്തി വരുന്നു, ത ഇത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നു. ഹും അവർക്ക്, ഹത്താ ത ഇത്തിയഹും അവർക്ക് വന്നെത്തുന്നത് വരെ. ഹത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരെ, തഅ്തിയഹും അവർക്ക് വന്നെത്തുന്നത് വരെ. എന്ത് വന്നെത്തുന്നത് വരെ? അൽ ബയ്യിന, ബയ്യിനത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വ്യക്തമായ തെളിവ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഷാർത്ഥം മനസ്സിലായോ? വ്യക്തമായ തെളിവ് വന്നെത്തുന്നത് വരെ അഹ്ലു കിതാബിലും മുശ്രിക്കുകളിലും പെട്ട അവിശ്വാസികളായ ആ കുഫാറുകൾ വേർപെട്ടു പോകുന്നവരല്ല, അവർ വേർപെട്ട് പോവുകയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, മറ്റൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തത്? അല്പാൽപമായി വേർപെട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങിയത്. അവരുടെ ആ കുഫറിൽ നിന്ന്, അവരുടെ ആ ബിംബാരാധനയിൽ നിന്ന് അവർ വേർപെട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങിയത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ മുള്ളും കെട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ ഭാഷ വിശദീകരിച്ചതിൽ ഉണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്ക്. ലം യക്കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന് സ്വന്തം അർത്ഥം വരൂല, ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. എങ്ങനെ പറയണം? ലം യക്കുൻ മുംഫക്കീന, വേർപെട്ട് പോയവരായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർപെട്ട് പോയിട്ടില്ല. ലം യക്കുൻ മുംഫക്കീന, വേർപെട്ട് പോയിട്ടില്ല, വേർപിരിഞ്ഞ് പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിൽ നിന്നാണ്? അതവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തിൽ നിന്നാണ് വേർപെട്ട് പോണത്? അവർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണ എന്തിലാണ്? കുഫറിൽ, അവിശ്വാസത്തിൽ അല്ലേ? പിന്നെ അവരുടെ ആ വഴികേടിൽ, അതിൽ നിന്ന്, പിന്നെ അവരുടെ ആ ലലാലത്തിൽ നിന്ന് അവർ വേർപെട്ട് പോയിട്ടില്ല. അവരെന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? അല്ലദീന കഫറു, അവിശ്വാസികളെ. ആ അവിശ്വാസികൾ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിലുണ്ട്? മുൻ വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ട അഹ്ലു കിതാബുകാരായ ജൂത വിഭാഗത്തിലുമുണ്ട്, ക്രിസ്തു വിഭാഗത്തിലുമുണ്ട്, മുസ്ലിം പിന്നെ ഏതിലുണ്ട്? മുശ്രിക്കുകളും ഉണ്ട്, അറബ്യൻ മുശ്രിക്കുകളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പെട്ട ആളുകൾ എന്തുണ്ട്? അവിശ്വാസികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ലം യകുനില്ലദീന കഫറു മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി വൽ മുശ്രിക്കീന മുംഫക്കീന ഹത്താ തഅതിയഹുമുൽ ബയ്യിന.
നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഷാർത്ഥം മനസ്സിലായോ? അത് മനസ്സിലായാലേ അടുത്തങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ലം യക്കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആയിട്ടില്ല. അതിന് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ലം യക്കുൻ മുൻഫക്കീന, അങ്ങോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യുക? വേർപെട്ട് പോയിട്ടില്ല, വേർപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. ആര് വേർപെട്ട് പോയിട്ടില്ല? അല്ലദീന കഫറു, അവിശ്വാസികൾ. ആ അവിശ്വാസികൾ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിലുണ്ട്? മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബ്, വേദം നൽകപ്പെട്ടവരിലുണ്ട്. ആരാ ഈ വേദം നൽകപ്പെട്ടവര്? ജൂതന്മാരും പിന്നെ ഈസാ നബിയുടെ ആളുകളും. യഹൂദികൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരെന്താ? തൗറാത്ത്. പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരെന്താ? ഇഞ്ചീൽ. അപ്പൊ ഇഞ്ചീൽ നൽകപ്പെട്ടവരും തൗറാത്ത് നൽകപ്പെട്ടവരും ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ വേർപെട്ടു പോയിട്ടില്ല. വൽ മുശ്രിക്കീന, മുശ്രിക്കുകളിലും പെട്ട. ആരാണ് മുശ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന, അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന അറബിയയിലെ ആ വിഭാഗത്തിനാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ മുശ്രിക്കുകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അന്ന് അവിടെ ആ കഅബയുടെ അകത്ത് എത്ര ബിംബുണ്ടായിരുന്നു? 360 ബിംബുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ആണ് എല്ലാവരും ബിംബത്തെ, ഇപ്പൊ ലോകത്ത് ബിംബത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ മുശ്രിക്കുകൾ പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ഒക്കെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ശിർക്ക്പ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷ കൊടുക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളത് അത് വേറെ ചർച്ചയാണ്. ഇസ്ലാം എത്താത്തൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു ചർച്ചയാണ്. അത് പണ്ഡിത ലോകം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ ശിക്ഷിക്കുമോ അല്ലെന്നൊക്കെ അള്ളാഹ്ക്കറിയാം. അത് ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാതെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു അറിവ് കിട്ടാതെ നമ്മൾ കുറേ തെറ്റ് ചെയ്ത് അള്ളാഹു നമ്മളതിനെ ശിക്ഷിക്കുമോ? ഇല്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ മാലമൗലൂദില്ലേ, അന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ലേനി. പിന്നെ ഹദീസും വിശുദ്ധ ഖുർആനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലായതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ആ തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തതിന് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ എന്ത് കിട്ടൂല? കുറ്റം കിട്ടൂല. അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരുണ്യമാണത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾ കുറേ തെറ്റ് ചെയ്തു, അയാൾ പോയിട്ടൊരു ഹജ്ജാട് ചെയ്തു, എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും എന്താണ്? ആ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു കൊടുത്തു. അത്ര കാരുണ്യമുള്ള മതമാണ് ഏത്? ഇസ്ലാം. ഒരാൾ ഹിജ്റ പോയി, നമ്മളെപ്പോഴത്തെ ഹിജ്റയല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൂടെ മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ എന്ന ആ ഹിജ്റയോട് കൂടി അയാൾ ചെയ്ത മുൻ അതിൽ പിന്നെ ബിംബത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അല്ലായിരുന്നോ? ആ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവോട് പുറത്തു കൊടുക്കും. ഒരാൾ മുസ്ലിം അല്ല, ഒരു അമുസ്ലിമാണ്, അയാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു, മുൻ പാപങ്ങൾ എത്ര വലിയ ശിർക്ക് ചേർത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്ന. അതൊക്കെ മനസ്സിലായി എനിക്ക്. ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഉണ്ട് ആദിവാസികള്. അവർക്ക് അതിന്റെ ശരിയായ ഇൽമ എത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ്. അള്ളാഹു ചിലപ്പം അത് ഒരാൾ സ്വർഗാണോ, ഒരാൾ കാഫിറാണോ, ഒരാൾ മുസ്ലിമാണോ എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം മനുഷ്യരായ നമുക്ക് ആരും തന്നിട്ടില്ല. അള്ളാഹ് തീരുമാനിക്കും. അത് ഉറപ്പല്ലേ ഓൽക്ക്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. മരണം വരെ കാക്കത്തുള്ള പാർട്ടി ഉണ്ടാവും. മരണം വരെ 1000 റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. സൗദിയൊക്കെ പോകാനും എവിടെയൊക്കെ പോകാനും. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 റൂട്ട്, കാഫിർ മുഅ്മിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് അള്ളാഹയാണ് തീരുമാനിക്കുക, ഇയാൾ കാഫിറാണോ ഇയാൾ മുഅ്മിനാണോ എന്നൊക്കെ. അതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം അത്തരം ആളുകളോട് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും? ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ഒരാളെ അനർഹമായി ശിക്ഷിക്കുന്ന വമാ റബ്ബുക ബിളല്ലാമിൽ ലിൽ അബീദ് എന്ന്. അള്ളാഹ് ഒരിക്കലും ഒരു അടിമയോടും എന്താവില്ല, അനീതി ചെയ്യൂല. ഒരു അണുമണി തൂക്കം പോലും അനീതി റബ്ബിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവില്ല. ശരിയായ വിവരം എത്താതെ ഒരാളെയും അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കൂല. വിവരം എത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഇനിയിപ്പം നമ്മളെ ഈ സൂറത്ത് പഠിപ്പിക്കണതിന് അതാണ്. പിന്നെ അഹ്ലു കിതാബ് കൊട്ട പിന്നെ ജൂത ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിനും മുശ്രിക്കുകൾക്കും ഹത്താ തഅ്തിയഹുമുൽ ബയ്യിന എന്നാണ്. ആ വ്യക്തമായ തെളിവ് വന്നെത്തിയിട്ടും അവർ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് നമ്മളെ വിഷയം. അപ്പോൾ ആ സംഗതി കിട്ടിയിട്ടാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേ നോക്കുള്ളൂ. കിട്ടണതിന് മുമ്പുള്ള എന്തില്ല?
അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് അള്ളാഹുവിന് വിട്ടുകൊടുത്ത നമുക്ക് തീരുമാനം പറയാൻ കഴിയൂല. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. അയാൾ ഇന്നതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണെന്നോ അന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന്. ഒരാളെ പറ്റി പറയാനും പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കുഫ്ർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അയാൾ നരകത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. അയാൾ കുഫ്ർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ മരിക്കണതിന് മുമ്പ് അയാൾ തൗബ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ബാത്തിലാവും. അപ്പോൾ ഒരാൾ പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നരകത്തിലെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല. അയാൾ ചെയ്യണത് തെറ്റാണ്, അയാൾ ചെയ്യണത് കുഫ്റാണ്. അതേപോലെ ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല. അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? അള്ളാഹുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ആളുകളെ അത് നരകാണോ സ്വർഗമാണോ ഓല് അങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ്, നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കേറ്റ അള്ളാഹു അവകാശം നൽകിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും അറാഫ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളെ അത് വിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ്, അത് വിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ നന്മയും തിന്മയും നോക്കിയിട്ടാണ് അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കണ സമയത്ത് മൻ കാന ആഖിറ കലാമി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ദഖലൽ ജന്ന, ഒരാൾ ശ്വാസം വേർപ്പെടാൻ പോണ സമയത്ത് മരണം തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മാലം യുഗർഗിർ എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത്. അയാളുടെ മരണം തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞണോ, അയാൾ സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ അയാൾ കുറേ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പം മുസ്ലിം ആവണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പറയും. ആര് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുന്നതോട് കൂടി ആ മുസ്ലിം ആയില്ലേ? അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറയലാണ് മുസ്ലിം ആവുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ആദിവാസികളെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അള്ളാഹു തആല അതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിയൊക്കെ നമുക്ക് അള്ളാഹു തആല എല്ലാവർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം മേപ്പിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആകാശം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, താഴെ അവർ ഭൂമി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അവർ ജീവിക്കണ വീടൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു അള്ള ഉണ്ട്. ആ അള്ളനെ കണ്ടെത്തൽ അതിനുള്ള ടൂൾസ് അവർക്കും അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ കണ്ടെത്തൽ അവരുടെ ബാധ്യതയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വസ്ത്രത്തെ പറ്റി അവർക്കൊരു ധാരണ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും. അത് അല്ലാഹു തആലാക്ക് വിടാന്നല്ലാതെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഫത്വ പറയാൻ, വിധി ഇന്നതാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പടച്ച് അതിനങ്ങട്ട് തർക്കീബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിക്കഴിപ്പിച്ച് വിടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ജനിക്കണത് ശുദ്ധമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലാണെന്നാണ്. കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലാ ഫിത്ര. ഓരോ മനുഷ്യനും അതിന് ശങ്കരൻ്റെ മകനായാലും ജോസഫിൻ്റെ മകനായാലും മുഹമ്മദിൻ്റെ മകനായാലും ഓനൊക്കെ മുസ്ലിമാണ്, ഏകദൈവ വിശ്വാസിയാണ് ഓൻ. ശരിക്ക് ഓനെ മനസ്സ് പറയാം ഏകദൈവ വിശ്വാസം. പിന്നെ അവൻ ആ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത് അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും മാതാപിതാക്കളുമാണെന്നാണ്. അവനെ മജൂസിയാക്കുന്നത് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും അതേപോലെ ബിംബാരാധനാക്കുന്നതൊക്കെ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ. അപ്പോൾ ആരുടെ കുട്ടി ജനിച്ചാലും ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയിൽ ആ തൗഹീദിലാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ജനിക്കുന്നത്. ആദിവാസികളും അങ്ങനെ തന്നെ. പക്ഷെ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയ ടൂൾസ് നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദൈവാരാധനയാണ് അവനുണ്ടാവുക. ഓനാണ് യഥാർത്ഥം ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് അവനുണ്ടാവുക. പിന്നെ മാറിപ്പോണെന്താ, ഓൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോഴാണ് ആ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഓൻ എന്ത് ചെയ്യണത്, അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോണെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇതൊക്കെ ടൂൾസൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തണം എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ഹദീസും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വേറെന്താ?
പക്ഷേ ഫത്വ പറയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും അവകാശമില്ല, ഒരു പണ്ഡിതനും അവകാശമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓൻ കാഫിറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൻ നരകത്തിലാണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിന് പറയാം, നമുക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ബോർഡർ അടി കഴിഞ്ഞാൽ 2 പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. നരകം സ്വർഗം, വിശ്വാസി കാഫിർ, വഴിവെച്ചവൻ നേരെ വഴിയിലൂടെ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ച. ഇതല്ലാത്ത അതിന് വ്യത്യസ്ത പേരുകളുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ 2 പാർട്ടിയാണ്, 2 ലൈനിലൂടെ മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. ഇപ്പോഴുള്ള 900,000 പാർട്ടികളൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ ദുനിയാവിലുള്ള ഓരോ സംഗതികളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കി. നിങ്ങൾ ആരെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും കാഫിർ, മുഅ്മിൻ, അല്ലെങ്കിൽ വഴിവേച്ചവൻ, അല്ലെങ്കിൽ മുഹ്തദി. പിന്നെ മുനാഫിക്ക് അവിശ്വാസിയാണ്. കാഫിറിനേക്കാൾ അപകടം പിടിച്ച സാധനമാണ് ഈ മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കാഫിറിനെക്കാട്ടിയും താഴെയാണ് നരകത്തിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാഫിർ ഓന് ചിലപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യനോ നരകത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് ഓനൊരിക്കലും രക്ഷയില്ല. കാപ്പട്ടി വിശ്വാസമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച വിശ്വാസം. അത് കുഫറിനേക്കാൾ അപകടം പിടിച്ചതാണ്. പണ്ഡിതന്മാർ മുനാഫിക്കുകൾ എണ്ണിയതെന്താ നോക്കി നിങ്ങൾ. ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുണ്ടായ കച്ചറകളും കൊലകളും യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായതാ? മുസ്ലിം അണികളിൽ കപടന്മാരായ ആളുകൾ കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടായത്, അല്ലേ? മുസ്ലിം അണികളിൽ കപടന്മാരായ ജൂതന്മാർ കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെന്ത് മഹാനായ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണല്ലോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണത്? കുത്തി പരിപ്പേക്ക്. ആരേനത്? ജൂതനാ, അല്ലേ? അപ്പം ഇത് മുസ്ലിം അണികളിൽപ്പെട്ടവനാ. മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ എന്തേനാ പേര്, അബു ലുഅ്ലുഅത്തുൽ മജൂസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീയിനെ ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വന്നിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത്. കാരണം പ്രേരണ നൽകിയതാരാ? മുസ്ലിം അണികളിൽപ്പെട്ട, നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമാണ്, അതിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ പ്രേരണ നൽകിയിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത്. ഇന്നും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം ഏതെങ്കിലും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക മുസ്ലിം അണികൾക്കിടയിൽ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക? ഒരു കുടുംബം എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു 4 കുട്ടികളുണ്ട്, 5 കുട്ടികളുണ്ട്, വാപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ പ്രശ്നം പിന്നെ മുള പൊട്ടണ എങ്ങനെ മുള പൊട്ടുക? ഏതെങ്കിലും ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവും ബാപ്പനെ തൃപ്തിയില്ലാത്ത, ഉമ്മനെ തൃപ്തിയില്ലാത്ത, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. ഓനെ ചിലപ്പോൾ കള്ളു കുടിക്കാൻ ബാപ്പൻ്റെ വയസ്സിട്ടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഞാൻ ബാപ്പൻ്റെ കുട്ടി തന്നെയാണ്, നല്ല കുട്ടിയാണൊക്കെ പറയും. അതിലിടേ കൂടെ ഓൻ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റോനെ തിരികി, അല്ലേ? മറ്റോനെ മുള്ളുമ്മ കയറ്റി മക്കൾ തമ്മിൽ തല്ലൂടി കുടുംബം ഭിന്നിക്കും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചരിത്രം, നമ്മൾ കാണുന്ന ചരിത്രം. അപ്പോൾ എവിടുന്നാ പ്രശ്നം മുള പൊട്ടുന്നത്? അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ്. ഇൻറ്റേർണൽ പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തടുക്കാം. അകത്തുനിന്ന് കുവൈത്തിൻ്റെ അകത്തൊരാൾ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കി എന്താ ചെയ്യുക? കുവൈത്തിൻ്റെ അകത്തൊരാൾ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കച്ചറ ഉണ്ടാക്കി ആ സാധനം ഇടേ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ കേൾക്കും. അങ്ങനത്തെ സാധനം ഇട്ട് ഇവിടക്കാണ് നശിപ്പിച്ചാൽ എന്താവും? അത് ഏറ്റവും വലിയ പുറത്തുനിന്ന് വരികയാണെങ്കിലോ ഏകദേശം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ആ ക്യാമറ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തടുക്കാൻ പറ്റും. അകത്തുള്ളവനാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒരേ വീട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങുന്നവർ, നമ്മൾ കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സുരക്ഷ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ ആളുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാൽ അകത്തുള്ളവരെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുമോ? ഇല്ല. എന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നാലോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും. വാതിൽ തുറക്കാനൊക്കെ സാവധാനം അവിടെ വെക്കട്ടെ, ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തുറക്കുക. ആലോചിക്ക്. ഇതാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഇൻറ്റേർണലാണ്, ദാഖിലിയാണ്. അവിടെയാണ് മുസ്ലിം ലോകത്തെ എല്ലാ കൊലകളും യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള കാരണം. അതില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നും അതുതന്നെയാണ്. ഇന്നും പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇയാളെ ഇയാൾക്ക് പറ്റൂല, അയാളെ നേതാവായ ഞാൻ അംഗീകരിക്കൂല, ഇയാളെ നേതാവായ ഇയാൾ അംഗീകരിക്കൂല, പിന്നെ ഇയാൾ കുറേ പാർട്ടി, ഞാൻ കുറേ പാർട്ടി. എവിടുന്നേ പ്രശ്നം പൊക്കിയത്? നമ്മളകത്തുനിന്ന് തന്നെ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ, കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതാണ് ഈ കാപ്പട്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കാപ്പട്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാപ്പടന്മാർക്കൊരു സ്വഭാവം എന്താ? ഈ മുനാഫിക്ക് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇപ്പം നമ്മളെ വിഷയത്തു നിന്നൊക്കെ കാട് കയറിയിട്ടോ. മുനാഫിക്ക് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നിഫാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
നിങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പെരിച്ചായിനെ കണ്ടിണോ? പെരിച്ചായിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ? ഇതിപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ പ്രതലം, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണ് കൂടെ ചവിട്ടി എടുക്കണത്. പെരിച്ചായി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണും ഓട്ട ഇല്ല. പെരിച്ചായി ഉള്ളിലൂടെ ഇവിടെ ഓട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെ ഓട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെ ഓട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 8-10 ഓട്ടം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് പോകാനുള്ള ഓട്ട. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ പോയി ചവിട്ടി നമ്മളെ കാലം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചാടും അല്ലേ? എന്തിനാ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ഓട്ടം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച്, ഓൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച്? എന്തിനാ? ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ അതിനെ ആക്രമിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിലൂടെ ഠും എന്നാണ് ചാടിയെ രക്ഷപ്പെടും. അവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇവിടുന്നാണ് ആൾ വരുന്നത്, ഇതിലൂടെ ഠും. ഇനി 2 ഭാഗത്തിലൂടെയും വരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിലൂടെ ഠും. പെരിച്ചാനെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല. ഈ പദമാണ് ഇത് നിഫാക്ക്. ഈ പദമാണ് നിഫാക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, മുസ്ലിം അകത്തടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അപകടം വരുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷപ്പെടും. ഇതാണ് നിഫാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു തആല ശിക്ഷ കണക്കാക്കിയപ്പോൾ അവിശ്വാസികളെക്കാൾ നരകത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് ആരെ കണ്ടത്? പിന്നെ മുനാഫിക്കുകളെ കണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പം മുനാഫിക്കുകൾ ആരിൽപ്പെട്ടതാണ്? അവിശ്വാസികളിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്, അതിനേക്കാൾ അപകടം പിടിച്ചവരാണ്. വാങ്ങുട്ടോ? എന്നാ ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ആയത്തുനിന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച വിശദീകരിക്കാം അല്ലേ? സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. നമ്മൾ കാട് കയറിപ്പോയി എന്നാലും